Hello, my dear beloved viewers. Welcome back to our ఛానల్. ఈ వీడియోలో లాస్ట్ వీడియో కంటిన్యూషన్గా ఎక్సైల్ 11.2 థర్డ్ సమ్ నుంచి ఈ వీడియోలో మీకు సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి ట్రిగ్నామెట్రీ పార్ట్ దే ఫీల్ సమ్హౌ డిఫికల్టీ. So, to avoid that difficulty, to erase that fear, so దానికోసం మీకున్న భయాన్ని తొలగించడానికి ప్రతిదానికి కూడా ఈజీ వేలో సులభమైన పద్ధతిలో సొల్యూషన్స్ అనేటువంటివి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వీటిని చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ట్రిగ్నామెట్రీలో మీరు కూడా మంచి ఎక్స్పర్ట్ కావాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, evaluate cos sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. What is the value of sin 60 degrees plus 30 degrees? What can you conclude? What can you conclude? What can you conclude? What can you conclude? So, solution. First, we have to evaluate this value. After that, here you see sin of 60 plus 30. What is 60 plus 30? 90. What is sin 90? Last video lo mana cheppuna table. Sin 90 1, sin 0 0, sin 90 1. So first ikkada sin 60, so sin 30. So values manaki we know that sin 30 is equal to how much? 1/2. Sin 60 is equal to how much? Sin 60 √3/2. So sin 30 is nothing but cos 60. Sin 60 is nothing but cos 30. So simply here cos 30 is nothing but sin 60. Next cos 60. Cos 60 is nothing but sin 30. Simple values. Is equal to 1/2. సో ఓన్లీ సైన్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ కాస్ వాల్యూస్ గుర్తుంటాయి మీకు. సో ఇప్పుడు దానిలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. నౌ సైన్ 60 కాస్ 30 ప్లస్ సైన్ 30 కాస్ 60. ఓకే, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. Sin 60. What is sin 60? √3/2. Cos 30 √3/2. Okay. Next, sin 30 1/2. Cos 60 1/2. Okay. So √3 into √3 gives us 3. 2 into 2 4. √3 into √3 3. Root x into root x gives us here x power 1/2 into x power 1/2. Root means power 1/2. So base are equal, powers should be added. 1/2 plus 1/2. 1/2 plus 1/2 gives us 1. That means x. సో గుర్తుపెట్టు రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ రూట్ ఎక్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ అవుతుంది.
రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 3 అవుతుంది. రూట్ 5 ఇంటూ రూట్ 5 5 అవుతుంది. రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ ఏ అవుతుంది. ఓకే, సో రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 3, 2 ఇంటూ 2 4, అగైన్ 1 ఇంటూ 1 1, 2 ఇంటూ 2 4. సో ఎల్సిఎం 4, దట్ మీన్స్ 3 ప్లస్ 1 is equal to 4 by 4 is equal to 1. Therefore, sin 60 cos 30 plus sin 30 sin 30 cos 60 is equal to 1. This is the result. We have to obtain this value is nothing but 1. So next continuation ఉంది కాబట్టి దీనికి ఈక్వేషన్ 1 పెడతాం రిజల్ట్. అంటే వాట్ వీ కన్క్లూడ్ కూడా అన్నాడు కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే ఫస్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేవాడు మనం సింపుల్గా. sin 30 1/2, sin 60 రూట్ 3/2, cos 30 రూట్ 3/2, cos 60 1/2. చక్కగా 1 అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనం sin of 60 plus 30 how much we have to find. Sin of 60 also sin of 60 plus 30. 60 plus 30 how much? 90 degrees. Sin 90 is equal to 1. Therefore sin 60 plus 30 is equal to 1. Okay, that means clearly what we have to obtain, what we have to conclude from 1 and 2. Here the result is the 1, here also the result is 1. That means from 1 and 2 what we have to conclude, these two are equal. That means from 1 and 2 we conclude that from 1 and 2 comma we conclude that sin 60 plus 30 is equal sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. That's all. Okay, this is the conclusion. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ క్వశ్చన్ని ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మీకు సరిగ్గా రాలేదు కదా. ఓకే, దీన్ని కొంచెం ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇంటూ cos 60 is equal to 1. Okay, is equal to 1. Next, question number 4. Is it right to say? Is it right to say? Same question. ఇదే బోల్డ్ అండి. ఇది రైట్, whether it is right or wrong, just we have to check. మనం సరి చూస్తామండి, అది రైట్ ఆర్ రాంగ్. అంటే LHS is equal to RHS వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ రైట్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ false, it is wrong. So is it right to say? Is it right to say? Fourth one, is it right? Is it right to say cos 60 plus 30 is equal cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30 sin 30. Okay, so సేమ్ దాంట్లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామండి.
ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఎల్హెచ్ఎస్. వాట్ ఈజ్ ఎల్హెచ్ఎస్? 60 plus 30. 60 plus 30 degrees. Okay. 60 plus 30 means how much? 90. So cos 90 is equal how much? 0. Cos 90 is equal 0. Okay. Here 60 plus 30 90. Cos 90 0. ఇందాక sin 91 అండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్లో మనం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. cos 60 into cos 30 minus sin 60 into sin 30. So values, cos 60 how much? 1/2. Cos 30 √3/2. Again sin 60 √3/2. Sin 30 1/2. Since we know that sin 30 is equal 1/2. Sin 60 is equal √3/2. Next, cos 30 is equal √3/2. Next, cos 60 is equal 1/2. We have to include here. We must write in this one. Okay, తప్పనిసరిగా మెన్షన్ చేయాలండి ఆ వాల్యూస్. సో ఇప్పుడు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ 1 into √3 √3, 2 into 2 4, same √3 into 1 √3, 2 into 2 4, plus or minus get cancel is equal to 0. Therefore LHS is equal to RHS. Yes, it is right. Therefore cos 60 plus 30 is equal cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30 is correct. That's all. It is correct. సో సింపుల్గా ఆ విధంగా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేసుకో. సింపుల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకండి. ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ వాల్యూస్, అందుకే ఆ టేబుల్ కొంచెం జాగ్రత్త ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే చాలా సింపుల్. ఓకే, వాల్యూస్ కూడా చాలా ఈజీ అండి. sin 30 is equal to cos 60, sin 60 is equal to cos 30, సింపుల్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. అలాగే sin 0 is equal to cos 90, sin 90 is equal to cos 0, సింపుల్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్, ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, question number 5. In right angle triangle PQR, in right angle triangle PQR, right angle is at Q and PQ is equal 6 centimeters. Angle RPQ is equal 60 degrees. Determine the lengths of QR and PR. Okay, QR and PR.
సో ఇక్కడ ఫస్ట్ we should read the question. Right angle triangle PQR. Right angle at Q. So first of all, we have to draw the diagram. Okay, PQR. Q at right angle. Okay, this is right angle Q. So this is P and this is R. Okay. Next, what is given? RPQ. So this is equal to 60 degrees. This is equal 60 degrees. Okay. Next, what is given? PQ is equal 6 centimeters. This is equal 6 centimeters. Okay. We have to find these two sides. ఇక్కడ చూడండి మనకి with respect to this one, this is nothing but opposite side. ఈ యాంగిల్కి ఇదేమవుతుందండి ఎదుటి భుజం అవుతుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ కోణం దృష్ట్యా ఈ భుజము మనకి ఇది ఎదుటి భుజం అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 60. దిస్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ సైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 60 degrees ఇది ఏమవుతుంది ఆసన భుజం అవుతుంది. సో రైట్ యాంగిల్ ఎదురుగా ఉంది ఎప్పుడు కూడా హైపోటెనస్. సో సింపుల్గా మనం చూడండి, మనం ఏమీ పెద్ద క్యాలిక్యులేట్ చేయము. సింపుల్గా నేను ఇప్పుడు ఇది కనుక్కోవాలనుకోండి, దీనికి ఎలా ఉంది, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది తెలుసుగా, అంటే ట్యాన్ రాస్తే ఇది వచ్చేస్తుందిగా. సపోజ్ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, నేను ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇది తెలుసు కదా నాకు, ఇదేంటిది అడ్జసెంట్ సైడ్, ఈ యాంగిల్కి ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్, ఇదేంటిది హైపోటెనస్. అడ్జసెంట్ సైడ్ హైపోటెనస్ రిలేషన్ ఏంటి, కాస్. కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సైడ్ అడ్జసెంట్ టు థీటా బై హైపోటెనస్. సింపుల్ డెఫినేషన్ ద్వారా మనం చూసుకోవచ్చు. ట్యాన్ థీటా డెఫినేషన్ ఏంటండి, ఆపోజిట్ సైడ్ టు థీటా బై అడ్జసెంట్ సైడ్ టు థీటా. సో ఫస్ట్ మనం చక్కగా సొల్యూషన్ given that in a right angle triangle PQR angle Q is equal to 90 degrees and PQ is equal to 6 centimeters. Now, comma, next angle RPQ is equal to 60 degrees. Now, tan 60 degrees is equal side opposite to 60 degrees, side opposite to 60 degrees. Definition రాయాలండి. Side adjacent to 60 degrees. అంటే 60 డిగ్రీలకు ఎదురుగా ఉన్న భుజము ఎదుటి భుజము బై 60 degreesకు ఆసన భుజము. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ tan 60 ఎంత అండి, √3. tan 60 ఈజ్ ఈక్వల్ √3. సో ఈ 60 degrees ఆపోజిట్ క్యూఆర్ కదా, క్యూఆర్ బై ఇది వచ్చేసరికి మనకి పీక్యూ. ఓకే, అంటే ఏమవుద్దండి, √3 ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూఆర్ బై పీక్యూ అంటే 6 అనమాట. పీక్యూ అంటే మనకి 6. దేర్ఫోర్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసినట్టు ఎంత అవుతుందండి, 6 into √3 is equal to QR. Therefore, QR is equal 6√3 centimeters. QR is equal 6√3 centimeters. QR is equal 6√3 centimeters. Simple one. QR is equal 6√3 centimeters. Simple గా మనం tan రాసాం, ఓవర్. నెక్స్ట్ క్యూఆర్ అయిపోయి, నెక్స్ట్ పిఆర్ కావాలి. పిఆర్ కావాలంటే ఏంటంటే మనకి సింపుల్గా సైన్ రాద్దాం. ఆల్సో
ఇక్కడ ఎడ్జెసెంట్ సైడ్ కదండి ఇది. సో కాస్ రాద్దాం. ఆల్సో కాస్ 60 ఈజ్ ఈక్వల్ సైడ్ adjacent to 60 degrees by hypotenuse. Side adjacent to 60 degrees by hypotenuse. అంటే cos 60 ఎంత అండి 1/2. cos 60 1/2. adjacent side ఏంటి PQ. ఓకే, ఇది PQ. by hypotenuse అంటే PR. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు కదా పిఆర్ వాల్యూ. ఓకే, అంటే ఏమవుతుందండి ఇప్పుడు 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ PQ బై పిఆర్ అంటే 6. ఓకే, పిఆర్ అంటే 6. సో మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేసినట్లయితే ఎంత వస్తుందండి 1 × 6 ఈజ్ ఈక్వల్ PQ × 2. That is PQ into 2 is equal 1 × 6. Therefore PQ is equal 1 × 6. ఇది రెసిప్రోకల్ అయిపోద్ది కదా మనకి. ఏంటంటే 2 కాస్త ఏమంటే 1/2 అయిపోద్ది. సో బై 2. సో 2 1s 2 3s is equal to 3. Therefore ఇక్కడ మనకి PQ is equal to 3 cm. Okay, hence QR is equal 6√3 centimeters and PQ, not PQ, right, PR, sorry, here ఒక నిమిషం అండి. ఇక్కడ PQ అంటే 6 అండి. ఓకే, లెటర్స్ మనకి cos 60 వాల్యూ ఎంత అండి 1/2. cos 60 వాల్యూ 1/2. సైడ్ adjacent to 60 అంటే PQ అండి. PQ బై హైపోటెనస్ అంటే PR. అంటే 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ PQ అంటే 6 అండి. 6/PR అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 1 × PR ఈజ్ ఈక్వల్ 6 × 2. Therefore PR is equal 12 cm. PR is equals 12 cm. Hence first one QR is equal 6√3 cm and PR is equal 12 cm. That's all. So ఈ విధంగా అంటే వితౌట్ ఫైండింగ్ దిస్ వన్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ సింపుల్గా మనం ట్యాన్ కాస్. ఎందుకంటే ఈ యాంగిల్కి ఇది ఏంటి ఆపోజిట్ సైడ్. ఆల్రెడీ నోన్ తెలుసు మనకి. నోన్ సైడ్ ఏంటి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఈ యాంగిల్కి. ఆ నోన్ ఆపోజిట్ టు ఎడ్జసెంట్ ట్యాన్ రాశారు. అలాగే నాకు ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకో, ఇది ఎలా ఉంది, ఇది హైపోటెనస్. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ టు రైట్ యాంగిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హైపోటెనస్, కర్ణం అంటాం. 90 degreesకి లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి లంబకోణ త్రిభుజంలో లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం కర్ణము అంటాం. ద యాంగిల్ హియర్, ద యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees. ద సైడ్ ఆపోజిట్ టు రైట్ యాంగిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హైపోటెనస్. సో హైపోటెనస్ ఇక్కడ ఎడ్జస్ట్ సైడ్ రిలేషన్ కాస్. సింపుల్గా కాసు ట్యాన్ రాసినట్లయితే మన చక్కగా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th problem. In triangle XYZ, in triangle XYZ, comma, right angle is at Y. Next, YZ
yz is equal to x and xz is equal to x. Then determine angle yxz and angle yzx. ఓకే, ఇక్కడ మనకి వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ is given. In that one, angle y is equal 90 degrees and also these two sides are equal. Now we have to find these remaining two angles. One angle ఇచ్చేసాడు 90 degrees, remaining two angles find out చేయాలి. Two sides కూడా ఇచ్చేసాడు. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, సో ఎక్స్ వై జెడ్, రైట్ యాంగిల్ ఎట్ వై కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ వై, ఈ విధంగా మెన్షన్ చేసుకోండి సింపుల్గా. తర్వాత మనకి yz ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్, yz ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ xz ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండి, xz ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సింపుల్. ఏం కావాలి నాకు? యాంగిల్ yxz, yxz కావాలి. నెక్స్ట్ యాంగిల్ yzx కూడా కావాలి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా ఈ యాంగిల్ కావాలి కదండి. ఈ యాంగిల్ కావాలంటే ఇక్కడ ఎలా ఉందండి, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇదేంటి హెచ్ఎస్ సైడ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ యాంగిల్ ఇదేమవుతుంది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇదంతా హైపోటెన్స్. అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్స్ అంటే సైన్. అంటే x/2x అంటే ఎంత? x/2x, x/2x ఎంత అండి? 1/2. 1/2 అంటే 30 degrees. సో ఈ వాల్యూ 30 degrees. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ డిగ్రీ కావాలి మనకి, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ యాంగిల్ ఇదేమవుతుంది అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది బై హైపోటెన్స్ అంటే కాస్ అనమాట. అంటే కాసులు 1/2 అంటే 60 degrees. సింపుల్ వన్. ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ అనలైజ్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుందండి. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ గివెన్, వాట్ డేటా ఈస్ గివెన్ అనేది ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి. సింపుల్ థింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా సొల్యూషన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ x y z, angle y is equal 90 degrees. Also given that yz is equal x యూనిట్స్ అని పెడదాం, నష్టమేముంది, అవి ఏవైనా కావచ్చు, కామా xz is equal 2x units. Okay. Now ఇక్కడ sin of x is equal sin of మనం దీన్ని ఎలా ఉంటే అలా రాద్దాం, yxz. దీని ఆల్ఫా కూడా అనుకోవచ్చు, దీన్ని బీటా, సింపుల్గా ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు. yxz. ఓకే, సింపుల్గా మీకు యాంగిల్ ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఇదండి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ ఆపోజిట్ to angle x by hypotenuse. Side opposite angle x by hypotenuse. So is equal and then opposite to yz by xz. So is equal x by 2x, x and z cancel 1/2,
1/2 means sin 30. Sin 30 degrees. Therefore మనకి యాంగిల్ YXZ ఓకే YXZ is equal 30 degrees. That's all. ఎందుకంటే ఇరువైపుల సైన్ కాబట్టి యాంగిల్ X రాసుకోవచ్చు, యాంగిల్ YXZ రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వాడు అలా ఇచ్చారు, దాని వల్ల రాద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ యాంగిల్ కావాలి. సో దీనికి ఏంటి మనకు కావాల్సినటువంటి దాన్ని గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ కావాలంటే విత్ రెస్పెక్ట్ దిస్ యాంగిల్ ఇదేంటంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ కాబట్టి ఇప్పుడు కాస్ రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ రాద్దాం. ఓకే, కాస్ ఆఫ్ ఇది మనకి ఏ యాంగిల్ కావాలంటే కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ అంటే మనం మిడిల్ లెటర్ YZX రాసుకోవచ్చు, XZY రాసుకోవచ్చు అండి. అయితే వాడు ఏది కావాలంటే YZX. ఇప్పుడు యాంగిల్ జెడ్ని మనం XZY అనుకోవచ్చు, YZX అనుకోవచ్చు, ఎలా అయినా సరే వాడు ఎలా ఇచ్చి అలా రాదు. ఓకే, కాస్ ఆఫ్ YZX is equal cos Z is equal side adjacent to angle Z. Okay, angle Z by hypotenuse. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే ఇది నీకు ఈ యాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ దిస్ వన్ ఇది అడ్జస్ట్ సైడ్ అంటే YZ బై XZ. ఓకే, సో ఆ వాల్యూ ఎంత అండి మనకి? ఆ వాల్యూ ఎంత? హౌ మచ్? YZX x by 2x గెట్ క్యాన్సిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/2 అంటే మనకి ఎంత అండి వాల్యూ? కాసులో cos 60 అది, దట్స్ ఆల్, cos 60. therefore angle YZX is equal 60 degrees. that's all. ఇందాక YXZ 30 degrees, this is nothing but 60 degrees. hence ఫైనల్గా మనం hence అని చెప్పి కన్క్లూడ్ చేద్దాం. hence YXZ is equal 30 degrees and YZX is equal 60 degrees. that's all. ఈ విధంగా కన్క్లూడ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. అయిపోయినా పర్లేదండి, ఆల్రెడీ వచ్చేసిన కూడా ఇచ్చేస్తాడు. 2 మార్క్స్ విల్ బి గివెన్. సో జాగ్రత్తగా ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇంకా ఈ ఎక్సైజ్లో లాస్ట్ ప్రాబ్లం అండి, 7th ప్రాబ్లం. మీకు టోటల్ కంప్లీట్గా ఎస్పెషల్లీ 10th క్లాస్ వాళ్ళకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. చక్కగా నేర్చుకోండి, ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడిన అవసరం లేదు. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా డైరెక్ట్గా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు వాట్సాప్లో. ఓకే, ఆల్రెడీ వాట్సాప్ నెంబరు నా యూట్యూబ్లో ఉంటుంది. వాట్సాప్ నెంబర్ 9515807386. దిస్ ఈజ్ మై వాట్సాప్ నెంబర్. సో ఈ వాట్సాప్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే వాట్సాప్లో నేను మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కానీ చక్కగా రిప్లై చేస్తాను. లేదు నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టినా కానీ మీకు చక్కగా వివరిస్తాను. ఓకే, అలాగే మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ మీకు ఇంకా కూడా ట్యూషన్ కావాలన్నట్లయితే హోమ్ ట్యూషన్ అయినా ఆన్లైన్ ట్యూషన్ అయినా సరే మీకు
దీనిలో మనం కాంటాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు హోమ్ ట్యూషన్ అయినా సరే, అంటే చీరాల ఈ పరిసర ప్రాంతాల వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి నేను హోమ్ ట్యూషన్ కూడా చెప్తాను. సో మీరు దాన్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఎవరైనా బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నట్లయితే, యాక్చువల్గా బిలో యావరేజ్ ఎన్ని మనం సృష్టించుకున్నటువంటి అన్ని అందరూ ఒకటేనండి. కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అంతే. ప్రతి ఒక్కరు రీచ్ అవుతారండి. మనం కేటగిరీ చేస్తున్నాం, అది రైట్ పద్ధతి కాదు. అందరూ ఒకటే, చదువు అనేది అందరికీ ఒకటేనండి. వాళ్ళు చేసే శ్రమ బట్టి మనకు వస్తుంది. కాబట్టి మీరేమి ఇబ్బంది పడాల్సిన లేదు. మీరు ఆన్లైన్ క్లాసులు అయినా వినవచ్చు, లేదా హోమ్ ట్యూషన్స్ అయినా తీసుకురావచ్చు. నెక్స్ట్ లేదా నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ మూడిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, 7th one. Is it right to say that sin of A plus B is equal sin A plus sin B? Sin A plus sin B. Justify your answer. Justify your answer. ఓకే, సో ఇక్కడ జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. మనం ఇందాక చూసామండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ ప్రాబ్లం. sin 60 plus cos 30 is equal sin 60 plus 30 is equal sin 60 cos 30 plus cos 60 sin 30. ఇక్కడ సేమ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ సొల్యూషన్. ఈజ్ ఇట్ రైట్ టు సే నో sin of A plus B not equal to sin A plus sin B? Justification. Let A is equal 60, B is equal 30. Okay, A is equal 60, B is equal 30. Now sin of A plus B, sin of A plus, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని సింప్లిఫై చేస్తామండి అంతే. జస్టిఫికేషన్ అంటే అది. sin 60 అంటే ఈజీగా ఉంటుందని మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది కాబట్టి 60 30 తీసుకుందాం. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అండి. 60 plus 30 is equal sin 90 degrees is equal to 1. Also sin A plus sin B is equal sin 60 plus sin 30 is equation 1. Root 3 by 2 plus 1 by 2 LCM 2. Root 3 plus 1 by 2. Equation 1 ఏమో 1 అండి. Equation 2 ఏమో root 3 plus 1 by 2. Both are not the same. Therefore from 1, 2 we have sin A plus B, sin A plus B not equal to sin A sin B. Sin A plus sin B. Sin of A plus B is equal to sin A sin B, not equal to sin A plus sin B. So is it right to say no? Sin of A plus B not equal to sin A plus sin B. సింపుల్గా మనం వాల్యూస్ ఈ విధంగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సో డెఫినెట్గా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా థర్డ్ ఎక్సర్సైజు, ఆ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫోర్త్ ఎక్సర్సైజు, ఆ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. దాని తర్వాత కూడా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి.
4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది దానిలో ఒకటి వస్తుంది ఖచ్చితంగా. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ విల్ బి గివెన్ డెఫినెట్లీ ఇన్ దట్ చాప్టర్. అలాగే ఇన్ దిస్ trigonometry also exclusively in the last exercise 4 marks question will be given. సో చక్కగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మీకు వివరించడం జరుగుతుంది. సో ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఇఫ్ ఎనీ వాంట్ నీడ్ సమ్ మోర్, ఇంకా కూడా కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్, సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ వన్ ఎస్ ట్యూషన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్. ఓకే, అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే ఇప్పటివరకు నా ఈ ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇతరులకు కూడా ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని మీరు భావించినట్లయితే దోస్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు షేర్ దిస్ వన్, ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద అదర్స్ ఆల్సో, ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ నౌ. అలాగే మీ హార్ట్ఫుల్ కామెంట్స్ కూడా దయచేసి కామెంట్ బాక్స్లో ఉంచండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీడియోకి రెడీగా ఉండండి. ఎక్సర్సైజ్ 11.3, ద నెక్స్ట్ వీడియో ఎక్సర్సైజ్ 11.3. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.